السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق یاد کر لیا ہوگا۔ گزشتہ سبق بیٹا ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی اور اس کی چند مثالیں پڑھی تھیں۔ تو اسم کی تعریف مجھے امید ہے آپ نے سنی ہوگی اور اس کو یاد کیا ہوگا۔ جی سنا دیں، اسم کی تعریف سنا دیجئے۔ جی بالکل درست۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا اکیلا معنی رکھتا ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی ماضی، حال یا مستقبل نہ ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ جی اسم کی چند مثالیں ذکر کر دیں۔ جی بالکل درست۔ اسم قلم، کتاب، خالد، عمر، بکر، یہ جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ اور دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی جو افعال کے نام ہیں، جیسے دوڑنا، چلنا، پھرنا، یہ بھی اسم کی مثالوں میں آتا ہے۔ فعل کی تعریف سنا دیجئے۔ جی بالکل درست۔ فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنا اکیلا معنی رکھتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو، ماضی، حال یا مستقبل بھی پایا جاتا ہو۔ اور اگر اس میں بیٹا اگر آپ نے گزشتہ سبق سننے میں یا اس کو سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو آپ مکمل کریں، اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور اس کی مثالیں دیکھیں، اور اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کیجیے۔ آج ہم اسی میں الدرس الثالث جو کل سبق پڑھا تھا، اسم، فعل اور حرف، فعل کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم اس کی آج امثلہ بھی پڑھیں گے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 18 ہے اور ڈائری نوٹ فرما لیجئے۔ اسم، فعل کی تعریف مع امثلہ یاد کرنی ہے۔ اسم کی تعریف آپ یاد کر چکے ہیں، فعل کی تعریف مع امثلہ یاد کرنی ہے۔ تو یہ آپ کی ڈائری ہے، نوٹ فرما لیں۔ اب بیٹا آپ کتابیں کھولیے۔ یہ بیٹا گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھیے اسم کی تعریف پڑھی تھی، وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی رکھتا ہو مگر اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ تین زمانے ہوتے ہیں۔ کوئی زمانہ نہیں پایا جائے تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں، ایک تو یہ تمام چیزوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے، اور دوسری اشیاء کے نام۔ انسانوں کے نام جیسے خالد، عمر، بکر، نعمان وغیرہ، اور جانوروں کے نام جیسے بکری، بھینس، گائے وغیرہ۔ دیگر اشیاء کے نام جیسے قلم، کتاب اور کرسی، اس طرح کی چیزوں کے نام بنتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا وہ تھا جس میں کوئی زمانہ تو نہ پایا جائے لیکن افعال اور حرکات کو بیان کیا جائے، جیسے دیکھیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا وغیرہ۔ تو بیٹا یہ ہم نے اس کی مثالیں پڑھی تھیں، اور اسم کو انگریزی میں نون کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات نہیں سمجھ آئی تو آج یہ دوبارہ سن کے اور اس کو پڑھ کے آپ یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ دیکھیے بیٹا وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہو، اس کا مطلب کل بھی گزرا تھا۔ اکیلا اپنا معنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا معنی دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اس تعریف سے حرف کو نکالا گیا ہے، کیونکہ حرف اپنا اکیلا معنی نہیں دیتا، وہ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یعنی فعل میں یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ اب ایک مثال ذکر کی ہے، جیسے اس نے کھایا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس نے کھایا، کھا لیا، اس کا مطلب ہے کہ زمانہ ماضی میں اس نے کھایا ہے، تو یہ فعل ہو گیا کہ زمانہ ماضی میں کھایا۔ اگر اس کو زمانہ حال میں کرنا ہو تو وہ کھا رہا ہے، زید کھا رہا ہے، اسی طرح زید کھائے گا، یہ مستقبل کا زمانہ بن جائے گا۔ تو جس میں زمانہ پایا جائے وہ فعل ہوگا۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی کام، جو بھی کام ہوتا ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وقوع پذیر، یا وہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے یا وہ فی الحال ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی بیٹا آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں سبق، تو جب آپ سبق سن رہے ہیں تو یہ حال ہے۔ جو گزشتہ سبق تھا وہ آپ نے سن لیا ہے تو وہ ماضی بن گیا، اور جو آئندہ سبق ہوگا وہ سنیں گے تو وہ مستقبل بن جائے گا۔ فعل کسی نہ کسی زمانہ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے زمانہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، آج ہم اگلے سبق میں جو آتے ہیں، جو ہم نے لکھا تھا شروع میں 79 صفحہ نمبر 79، دیکھیے زمانہ یا وقت کی تین قسمیں ہیں۔
ज़माना या वक्त की 3 किस्में हैं। एक वो ज़माना जो गुज़र गया उसको माजी कहते हैं। अभी का जो वक्त चल रहा है, ये जो आप सबक सुन रहे हैं, इससे जो पहले का वक्त है वो सारे का सारा ज़माना माजी है। उसमें जितने भी आपने अफ़आल किए वो ज़माना माजी हो चुका है। दूसरा वो ज़माना जो गुज़र रहा है इसको हाल कहते हैं, यानी अभी हाल चल रहा है, अभी फ़िलहाल आप ये काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप सबक सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये ज़माना हाल है। तीसरा वो ज़माना जो आइंदा आने वाला है इसको मुस्तकबिल कहते हैं, ये आइंदा आएगा। अब ये हम इबारत लिखते हैं किताब में, देखिए एक जुमला लिखा हुआ है जिसमें तीनों ज़माने ज़िक्र किए गए हैं। वो करते हैं अब जो ना किया था न करेंगे, यानी पहले ज़माना हाल आ गया, यानी अब हम वो काम कर रहे हैं जो पहले कभी न किए थे और आइंदा ना कभी करेंगे। तो ये एक जुमला मिसाल के तौर पे ज़िक्र किया गया है कि इस जुमला में तीनों ज़माने आ गए। यही चीज़ ज़िक्र की है, इस मिसरा में तीनों ज़माने की मिसालें आ गई हैं। और फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। तो बेटा आज और कल के सबक की एक दफ़ा दुहराई कर लेते हैं, तवज्जो से सुन लीजिए और यही याद करना आपके ज़िम्मे काम है। बुनियादी तौर पे कलमा था। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अभी तक हमने इस्म और फ़ेल पढ़ा है, इनकी तारीफ़ात पढ़ी हैं। उर्दू और अरबी ज़बान में जितने भी कलिमात होते हैं वो इन तीनों हालतों में से किसी एक हालत में होते हैं, इससे खाली नहीं, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक कलमा हो वो ना इस्म हो, ना फ़ेल हो, ना हर्फ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी हर कलमा या तो वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या वो हर्फ होगा। इस एतबार से कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है जो अकेला अपने माना देता हो मगर इसमें कोई ज़माना यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल न पाया जाता हो। इसकी मिसालें अभी हमने शुरू में पढ़ ली। और फ़ेल वो कलमा है जो अकेला अपने माना देता हो मगर इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाता हो, यानी माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल। और ऊपर इस्म को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। इसमें इंसानों के नाम, जानवरों के नाम, चीज़ों के नाम और अफ़आल और हरकात के नाम ये बिलखुसूस शामिल हैं, ये इस्म कहलाते हैं। और तीनों ज़माने जिसे हम देखिए यहाँ पढ़ेंगे, तीनों ज़माने माजी जो गुज़र चुका, जो गुज़र रहा है उसको हाल कहते हैं और जो आइंदा ज़माना आएगा उसे मुस्तकबिल कहते हैं। तो इसकी मिसाल एक जुमला हो गया, वो करते हैं अब जो ना किया था ना करेंगे। तो इसी तरह ये इस मिसरे में ये तीनों ज़माने ज़िक्र कर दिए गए। फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं और इस्म को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। ये आप पहले से जान चुके हैं, इनकी मिसालें आप उर्दू में भी पढ़ चुके हैं और अंग्रेज़ी में पढ़ चुके हैं। आज आपने इसकी तारीफ़ अरबी में भी सुन ली, अरबी में भी यही तारीफ़ है। तो बेटा आपने इस काम को सुनना है और इस तरह की मज़ीद चंद मिसालें आपने देखनी हैं कि वो मिसालें आपको अच्छे तरीके से, ताकि वो मिसालें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं और इससे इनकी तारीफ़ात भी आपको याद हो जाएं। जी अब बेटा देखिए अगले सफ़े पर आ जाएं, जहाँ सफ़ा नंबर 81 नंबर सफ़ा तदरीबात हैं। तो अस्सवालुल अव्वल, पहला सवाल, अल इस्म, अल फ़ेल और अल हर्फ की तारीफ़ याद करनी है। तो हर्फ चूँकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपने सिर्फ ये 2 इस्म और फ़ेल पढ़े हैं, तो इसी वजह से सिर्फ इनकी तारीफ़ और इनकी मिसालें आपने याद करनी हैं, जो यहाँ पर सुर्ख रंग में, सुर्ख रोशनाई में लिखी गई हैं। ये अहम है। कलमा जो अकेला माना रखता हो ये बुनियादी बात है और उसमें माजी, हाल या मुस्तकबिल ना हो। कलमा जो अकेला माना देता हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी पाया जाता हो तो वो फ़ेल कहलाता है। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह सुनना है और इसको याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने गुज़श्ता काम भी मुकम्मल कर लिया होगा और इसके साथ साथ आप अपने टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपका इसी हफ्ते में टेस्ट है, आप उसको तैयार करें, उसको याद करें और कोशिश करें कि उसको आप अच्छे तरीके से हल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।